اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریق یہ تھا کہ جب بھی ضرورت محسوس فرماتے مختلف صحابہ کو مختلف امور کی نصیحت فرماتے جو ان کی ضرورت کے مطابق ہوتا اور ویسے بھی وقت کا تقاضا ہوتا. جس بات کو آپ مناسب سمجھتے ان کے لیے ہدایت کے طور پر ارشاد فرماتے. کل کے درس حدیث میں ذکر آیا تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ مجھے ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 امور کی نصیحت فرمائی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہر ماہ 3 نفلی روزے رکھا کرو. آج ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس میں یہی مضمون ہے لیکن ایک مختلف انداز میں ہے، اور یہ روایت حضرت ابو ذر کی طرف سے کی گئی ہے جو ایک دوسرے صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے براہ راست یہ ارشاد فرمایا اذا صمتا من الشہر ثلاثاً کہ جب تم یہ ارادہ کرو کہ ہر مہینے میں تم 3 دن کے روزے رکھا کرو فصم 13 و 14 و 15. آپ نے فرمایا کہ پھر اگر 3 دن کے روزے رکھنے کا ارادہ کرو اور یہ چاہتے ہو تو ہر مہینے کی 13 تاریخ اور 14 تاریخ اور 15 تاریخ کو روزے رکھا کرو. یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی اصطلاح میں اور طریق میں ہمیشہ یہ قمری حساب سے تاریخوں اور سنوں کا ذکر کیا جاتا ہے. یہ شمسی حساب سے نہیں ہوتا بلکہ قمری حساب سے ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مضمون دوسرے لفظوں میں یہ بنے گا کہ تم 3 روزے رکھنا چاہو تو ہر مہینے کے 3 دن یعنی چاند کی 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو. اور ان 3 ایام کو اصطلاحاً ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی ایسے دن جو بہت روشن ہیں. اس مفہوم کے لحاظ سے کہ ان 3 دنوں میں چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں نور پھیلاتا ہے، تو روشنی اور ہدایت اور نور کے دن یہ 3 بن جاتے ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا. تو فرمایا ہر مہینے کے ایام 20 میں 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو تم یہ روزے رکھو. پھر جیسا ذکر ہوا کہ اگر 3 مہینے کے روزے 3 دن کے روزے ہر مہینے میں رکھے جائیں تو یہ 36 بن جائیں گے. اس کو 10 سے ضرب دی جائے جیسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر دینے کا ایک پیمانہ بیان ہوا ہے تو یہ پھر گویا ہر دن کا ایک روزہ بن جاتا ہے. تو اس لحاظ سے سارے سال کے روزوں کا ایک ذریعہ آپ نے یہ بیان فرمایا. دوسری بات جو آج کے درس میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی پر غور کیا جائے تو ہمارے لیے بے شمار ہدایت کے اور بہتری کے پہلو پائے جاتے ہیں. اور اس میں نظر آتا ہے کہ قربانی کے معیار کیا تھے، غربت، مشقت اور ایثار کی مثالیں کیا ہیں. عجیب و غریب واقعات نظر آتے ہیں. صرف ایک مثال آج کے درس میں ذکر ہوگی. ان مالک رحمہ اللہ انہ بلغہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام مالک جو حدیث کے بڑے مشہور امام ہیں، موطا امام مالک انہوں نے لکھی، وہ بیان کرتے ہیں، وہ صحابی نہیں تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ رحمہ اللہ کے لفظ استعمال ہوا ہے. انہ بلغہ ان عائشہ رضی اللہ عنہ کہ انہیں رسول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ایک روایت پہنچی.
अन्ना मिस्कीनन सालहा वहया साइमतुन, कि एक मिस्कीन खातून दरवाज़े पर आई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के, और उसने सवाल किया किसी चीज़ का कि मुझे कोई खाने की चीज़ दी जाए। और हदीस बयान करते हैं, मैं मुख्तसरन करते हुए इसका तर्जुमा पढ़ देता हूँ कि जिस वक्त वो औरत आई और उसने सवाल किया खाने का, तो उस दिन आप रज़ी अल्लाह अन्हा रोज़े से थी और घर में सवाए एक रोटी के कुछ न था। आपने खादिमा से कहा कि वो रोटी इस गरीब औरत को दे दे। अब यह सोचने की बात है कि रोज़े में हैं, घर में और कुछ भी खाने को नहीं, सिर्फ़ एक रोटी है, और एक सवाल करने वाली गरीब औरत आती है, सवाल करती है, तो आपने खादिमा को कहा कि वो रोटी उठाकर इस गरीब औरत को दे दे। खादिमा कहने लगी कि आपके लिए कोई और चीज़ तो मौजूद नहीं, घर में और खाने की कोई चीज़ इस वक्त मौजूद नहीं, ये कैफियत थी, तो आप ख़ुद किस चीज़ से रोज़ा इफ्तार करेंगी। उसने अदब के साथ ये गुजारिश की कि खाने की चीज़ तो मौजूद नहीं, यही एक चीज़ है, ये भी उसको दे दी जाएगी, तो फिर आप ख़ुद रोज़ा किस चीज़ से इफ्तार करेंगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस खादिमा से कहा कि तुम वो रोटी इस गरीब औरत को ज़रूर दे दो। ताकीदन आपने कहा कि ये एक रोटी है, मैं समझती हूँ, लेकिन एक ही चीज़ है, लेकिन इस गरीब औरत को तुम ये दे दो। खादिमा कहती है, अब आगे ये रवायत सुनने वाली है ख़ास तौर पे, इसमें हमारे लिए बड़े अजीम सबक हैं। खादिमा कहती है कि मैंने वो रोटी उस गरीब औरत को दे दी। अब सब्र करें कि घर में जो एक रोटी है वो भी एक सवाल करने वाली गरीब औरत को दे दी गई। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा कि रोज़ा भी किससे इफ्तार करें। तो फिर लिखा है हदीस में, और यह रवायत है हज़रत इमाम मालिक की, जो कहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की तरफ से ये रवायत मिली कि जब शाम हुई तो आपके पास किसी अजीज़ ने या किसी और शख्स ने बकरी का कुछ गोश्त और उसका पूरा बाजू भुना हुआ बतौर तोहफ़ा भेज दिया। आपने उस मौके पर उसको खाने से पहले उस खादिमा को बुलाया और आपने उस खादिमा को बुलाकर फरमाया कि लो तुम इससे खाओ, ये तुम्हारी रोटी से कहीं बेहतर है। जो तुम समझती थी कि एक छोटी सी रोटी रख ली जाए ताकि वो इफ्तार के काम आए, अब देखो अल्लाह ताला की इनायत कैसी है। अल्लाह ताला ने गैब से ऐसा सामान कर दिया है और अब अच्छा भला खाना मुयस्सर आ गया है, तो पहले तुम आओ, तुम खाओ और देखो कि ये उस रोटी से जिसको तुम बचाना चाहती थी उससे किस कदर बेहतर है। तो इससे एक तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू ज़िंदगी की एक झलक नज़र आती है। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नमूना है जो आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर साया आपकी तरबियत में आकर उनसे सीखा। और इसमें ईसार का पहलू कितना पाया जाता है, तवक्कुल अल्लाह का पहलू कितना अजीम है कि किसी चीज़ की परवाह नहीं की, जो कुछ हुआ ज़रूरतमंद आया दरवाज़े पर तो उसे दे दिया और फिर अल्लाह ताला ने गैब से उनके लिए सामान पैदा फरमाए। तो एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी रवायत है, लेकिन इसमें नसीहत के बेशुमार पहलू हैं। अल्लाह ताला की खातिर अगर इंसान अपनी ज़रूरत को पसे पुश्त डालते हुए कुर्बानी करता है तो अल्लाह ताला फिर उस शख्स से कभी उधार नहीं रखता, बल्कि गैर मामूली तौर पर उन्हें नेमतें अता की जाती हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम।